ईरान معاہدہ کرنے میں سنجیدہ ہے، یہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر نیا بیان، کہا معاہدہ امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ڈیموکریٹس اور دیگر لوگ بلا وجہ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں۔ میرے لیے کام کرنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب سیاسی مخالفین شور مچاتے ہیں۔ سیاسی مخالفین مختلف و متضاد مشورے دیتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی مذاکرات تیز کرنے کبھی سست کرنے کی بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے مخالفین سے کہا وہ پرسکون رہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایران نے مزید 2 افراد کو سزائے موت دے دی۔ سزائے موت مساجد اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پھانسی پانے والے افراد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں بھی ملوث تھے۔ ان افراد کی شناخت مہرداد اور شقان ملیکی کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد سپریم کورٹ نے برقرار رکھا، جس کی بنیاد پر آج پھانسی دی گئی۔ تحریک انصاف شدید اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ پارٹی کے اندرونی اختلافات کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا کی سطح پر 6 رکنی رہبری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ سابق سپیکر اسد کیسر کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ مزید جانتے ہیں پشاور میں سما کے نمائندے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے۔ خیبر پختونخوا حکمران پارلیمانی پارٹی میں اختلافات سامنے آنے کے بعد پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید خان متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے 6 رکنی رابطہ کمیٹی قائم کر دی ہے۔ سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اس کی سربراہی کریں گے، جبکہ اس کے ممبران میں صوبائی جنرل سیکرٹری علی اصغر، سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی، صوبائی وزراء مینا خان آفریدی، اکبر ایوب اور پشاور ریجن پی ٹی آئی کے صدر عاطف خان شامل ہیں۔ کمیٹی نہ صرف جو اختلافات ہیں اس کے خاتمے کے حوالے سے اراکین اسمبلی اور جو دیگر قائدین ہیں ان کے درمیان رابطہ کاری کرے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رہبری جو کمیٹی ہے وہ وزیر اعلیٰ، صوبائی صدر اور تحریک تحفظ آئین کے لیے مشاورتی فورم بھی ہوگا۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے کہ جو اختلافات گزشتہ رات سامنے آئے تھے اور جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس میں اراکین کی تعداد پوری نہیں آئی، تو اس کے بعد صوبائی صدر نے یہ کمیٹی قائم کی ہے۔ جی اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں 4 سال قبل مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والی لڑکی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے پنجاب بھر سے لاپتہ ہونے والی تمام خواتین کو 15 روز میں بازیاب کرانے کا حکم دے دیا۔ مزید بات کریں گے ارشد علی سے۔ ارشد، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم نے سلمہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب شعیب خرم عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور عدالت میں لاپتہ ہونے والی خواتین سے متعلق جو ہے وہ پنجاب بھر کی رپورٹ عدالت میں پیش کی اور عدالت کو بتایا کہ پنجاب بھر سے سال 2021 سے لے کر اپریل 2026 تک جو خواتین لاپتہ ہوئیں ان کے جو مقدمات درج ہوئے ان کی تعداد 3200 سے زائد ہے۔ پنجاب پولیس نے پنجاب بھر سے 1405 خواتین کو بازیاب کروا لیا ہے، تاہم ابھی تک 1853 خواتین تاحال بازیاب نہیں ہو سکیں، جس پر جو ہے وہ عدالت نے اظہار ناراضگی کیا اور یہ کہا کہ پنجاب پولیس کی یہ نااہلی ہے۔ اور ڈی آئی جی سے استفسار کرتے ہوئے چیف جسٹس نے یہ پوچھا کہ آپ کو مزید کتنی مہلت چاہیے جو خواتین آپ نے ابھی تک بازیاب کروانی ہیں تاکہ وہ بازیاب ہو سکیں، جس پر جو ہے وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے عدالت کو یہ کہا کہ مجھے 2 ماہ کی مہلت دی جائے۔ عدالت نے 2 ماہ کی مہلت مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس 6 سال کا وقت تھا اور یہ کہا ہے کہ ڈی آئی جی صاحب اپنے تمام پنجاب کے بھر کے افسران کو یہ ہدایات جاری کر دیں کہ جو خواتین لاپتہ ہوئی ہیں ان کے مقدمات کے حوالے سے پیش رفت رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے اور 15 روز میں ان کو بازیاب کروایا جائے۔ جی اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ لاڑکانہ میں مغیری برادری کے 2 فریقین کے درمیان پرانی دشمنی پر فائرنگ، 4 افراد جان سے گئے۔ جاں بحق افراد میں خاتون، بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں ظہیر ابڑو سے۔ جی ظہیر، آگاہ کیجیے کیا واقعہ پیش آیا ہے؟
जी बिल्कुल, लारकाना शहर के माउटा थाना की हदूद सिंध ग्रीन कॉलोनी के करीब मुगेरी बिरादरी के दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ है। फायरिंग के नतीजे में जरीना खातून और उनके दो बेटे रोशन अली मुगेरी और जमीर मुगेरी जबकि बेटी साइमा मुगेरी मौके पर ही जाँ बाक हो गई है। वाक़े के बाद लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ जरूरी कार्रवाई के बाद तहकीकात का पुलिस की जानिब से आगाज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं। पुलिस का यह कहना है कि वाक़या देरीना दुश्मनी के बायस पेश आया है, जबकि सूरत हाल जो पुलिस के कंट्रोल में है। जी कंट्रोल में है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बैरिस्टर गौहर स्कर्दू पहुंच गए। इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंचा हूँ। बैरिस्टर गौहर का एक्सपर्ट पैगाम, ये इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जदोजहद नहीं है। इंतखाबात में जीबी में जमहूरियत के तयन का फैसला होगा। ज़िंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोग राब्ता कर रहे हैं। मौशी तरक्की, अच्छी हुक्मरानी, समाजी इंसाफ के लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। शहरियों से अपील करता हूँ कि जमहूरी जदोजहद में हमारा साथ दें। उम्मीद है अवाम 7 जून को हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से एक्स पर अपने पैगाम में ये लिखा गया। तो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बैरिस्टर गौहर स्कर्दू पहुँच गए हैं। इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुँच गया हूँ। बैरिस्टर गौहर का एक्स पर ये पैगाम सामना है, ये इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जदोजहद नहीं, इंतखाबात में जीबी में जमहूरियत के तयन का फैसला होगा, ऐसा कहा है बैरिस्टर गौहर ने। ज़िंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोग राब्ता कर रहे हैं। मौशी तरक्की, अच्छी हुक्मरानी, समाजी इंसाफ के लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। शहरियों से अपील करता हूँ कि जमहूरी जदोजहद में हमारा साथ दें। उम्मीद है अवाम 7 जून को हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। गुज़श्ता 5 बरस में माल बरदार और मुसाफिर ट्रेनों को 400 से ज़ायद हादसा पेश आए। मजमूई तौर पर 169 अफराद जान की बाजी हार गए। समा ने पाकिस्तान रेलवेज में हादसा से मुतालिक दस्तावेज हासिल कर ली हैं। मजीद बात करेंगे उमर आसिफ से। जी उमर, हादसा की बड़ी वजूहात क्या थी? 5 साल के दौरान माल बरदार गाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों को होने वाले हादसात के आदाद शुमार सामने आ गए हैं। 448 से करीब हादसा 2021 से 2025 के दरमियान पेश है। 164 ऐसे हादसात थे जो कि बड़ी नौयत के थे। 170 के करीब लोग जो हैं वो इसमें जान सके, जिसमें 134 रेलवे के मुसाफिर थे। मजीद लोगों में जो है रेलवे के मुलाजमीन और जो राहगीर हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा ट्रेनों के कोलिजन के भी वाक़यात इसमें पेश आए हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ी नौयत के हादसात हैं वो 2025 में पेश आए, जिनकी तादाद जो है वो 49 के करीब है। उसके अलावा 2024 में 40 बड़े हादसा जो हैं वो पेश आए हैं। क्रॉसिंग पर तसादुम के 10 वाक़यात पेश आए। ट्रेनों में आतिशज़दगी के भी 10 जो वाक़यात हैं वो सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे ने तमाम तर वाक़यात पे नोटिस लिया और उनका कहना है कि तमाम तर चीज़ों की इंक्वायरी जारी है, किस तरह रेलवे मुसाफिरों को महफूज सफ़र फराहम किया जा सके। जी, और ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। सरबरा यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कालास पहुंच चुकी हैं। जी, एक रोज़ा सरकारी दौरा है उनका और आप देख सकते हैं कि उनका शान शान इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से उन्हें रिसीव किया गया, वेलकम किया गया। और अब जो डेलीगेशन मौजूद है, पाकिस्तान का जो डेलीगेशन मौजूद है, उनसे फ़र्दन मुसाफ़ा किया जा रहा है। उन्हें इस हवाले से भी अब से कुछ ही देर में उन्हें बाकायदा तौर पर ब्रीफ भी किया जाएगा। तो सरबरा यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कालास का ये एक रोज़ा सरकारी दौरा है। इस्लामाबाद पहुंची हैं वो और अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं। और यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा होने के हवाले से ये दौरा उनका इंतहाई अहमियत का हामिल है। सरबरा यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कालास जो कि एक रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंची हैं और उन्हें रिसीव किया गया। और आप देख सकते हैं कि डेलीगेशन जो पाकिस्तान का वहाँ पर मौजूद है उन्हें वार्मली वेलकम कर रहा है, फ़र्दन मुसाफ़ा किया जा रहा है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म समेत आला क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा हैं। काया कालास पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत भी करेंगी। तो एक बहुत अहम उनका ये दौरा है और ऐसे में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ारत ख़ारजा आमद के ये मनाज़िर हैं जो इस वक्त आप समा पर देख रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार खुद गए गाड़ी तक, उन्हें वेलकम किया और जो पाकिस्तान का डेलीगेशन मौजूद है वज़ारत ख़ारजा आमद के मौके पर उन्हें इस हवाले से उनसे इंट्रोड्यूस भी कराया जा रहा है, मुतारिफ़ कराया जा रहा है। डेलीगेशन और फ़र्दन मुसाफ़ा भी किया जा रहा है। तो एक वार्म वेलकम जो कि पाकिस्तान की हमेशा रिवायत रही है अपने हर गेस्ट की तरफ, यही हमें कुछ मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा आमद के मौके पर ये मनाज़िर हैं
اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے انہیں ویلکم کیا۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ پہنچی وزارت خارجہ آمد پر تو انہیں ویلکم کیا گیا، اور سربراہ یورپی یونین خارجہ پالیسی کایا کالاس جو کہ ایک روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچی ہے، اور جو ان کی مصروفیات ہوں گی وہ کچھ یوں ہوں گی کہ صدر مملکت، وزیر اعظم سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ یورپی یونین کی اعلیٰ ریپرزنٹیٹو ہیں، اور اسی تناظر میں ان کا یہ دورہ، کایا کالاس کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔